السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام آصف ہے، میں رینیوبل انرجی انجینئر ہوں۔ ایک شخص ہے، وہ بھی آئی پی سی سی احمد دیدات کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ انہوں نے جو ابھی کلیم کیا ہے، آپ چاہیں تو میں اس کا نام بھی لے سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ قرآن کی جو لٹرل میننگز ہیں، جو عربک ہیں، عربک میں آپ جب ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو اس کی جو لغت ہے اس سے ہی آپ کو قرآن کو انڈرسٹینڈ کریں۔ آپ جو تفسیر دیکھتے ہیں یا پھر کچھ حدیث ہیں، اس سے آپ اگر دیکھتے ہیں تو وہ قرآن کی انڈرسٹینڈنگ بالکل بدل جاتی ہے۔ جیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ تورات جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام پہ نازل نہیں ہوئی۔ تو میرا کوشچن یہ ہے کہ پوری کی فاؤنڈیشن ہی جو ہے اس نے ڈسٹرب کر دی ہے، کہ جیسے اس نے کہا کہ مسجد اقصیٰ جو ہے وہ فلسطین نہیں ہے بلکہ وہ پیلسٹائن میں ہے۔ تو یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے کہ آپ کہ قرآن جو ہے وہ صرف قرآن سے ہی سمجھا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ اللہ نے اس کی جو ہے ذمہ داری لی ہے، باقی تو مین میڈ لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں ساری جو اس کا کلیم ہے۔ تو میری ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ اس کو کلیئر کریں، اس انڈرسٹینڈنگ کو، کہ قرآن کو صرف اسی ٹرانسلیشن سے ہی سمجھا سکتا، کیونکہ اس کو قرآن نے وہ اللہ نے اس کی وہ لی ہے۔ تو اور ریکویسٹ ہے کہ سمجھ گیا بھائی، کب سے کھڑے ہوئے سمجھ گیا آپ سر میں سمجھدار ہوں میں، اور کس کے بارے میں بات کرتے ہو بھی جانتا ہوں میں۔ جزاک اللہ۔ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ ایک شخص ہے پاکستان میں جو دیدہ صاحب کا شاگرد کہلاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ قرآن مجید کو لغوی معنی ٹرانسلیشن کیا ہے اس سے سمجھا جا، حدیث سے نہیں۔ قرآن میں کئی آیتیں اطیعوا اللہ اطیعوا رسول، اوبے کرو اللہ کو، اللہ کے رسول کو۔ کیسے اوبے کریں گے؟ اللہ کے رسول ابھی زندہ ہے، ان کی ٹیچنگ زندہ ہے جی، انتقال ہو چکا ہے، انشاءاللہ جنت فردوس میں ملیں گے انشاءاللہ۔ تو کس سے پوچھیں گے آج کی تاریخ میں؟ یہ اللہ کا تو کلام ہے نا، جی، اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، اوبے اللہ اوبے دا میسنجر۔ کس سے پوچھیں گے؟ کدھر ہے؟ حدیث پوچھو ان سے، سمپل ہے۔ کوئی بھی اگر قرآن کا بیسٹ کامنٹری قرآن خود ہے اور اللہ کے رسول کی حدیث، دو چیز، قرآن خود اور اللہ کے رسول کی، یہ بیسک ہے۔ بیسٹ از قرآن اٹ سیلف۔ کئی جگہ قرآن میں دو جگہ ذکر رہتی، دو کامنٹری، اٹ از کالڈ اٹ سیلف۔ نمبر 2 اللہ کے رسول کی حدیث، اس کے بعد اینسلری، اور ہو سکتا ہے سائنس، ہو سکتا ہے ٹیکنالوجی، بعد میں آئیں گا۔ دو بنیاد ہے اپنے شریعہ کی، قرآن اور حدیث۔ اور پھر قرآن میں یہ بھی لکھا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 43، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 7، دو جگہ لکھا ہے۔ اس سے پوچھو جو ایکسپرٹ ہے۔ یعنی قرآن میں سارے پرابلم کا، ایک جن نے پوچھا کھانا کیسا پکانا لکھے ہے؟ میں بولا ہاں لکھے ہے۔ کہاں لکھے ہے؟ کوک سے پوچھو نا، کوک ایکسپرٹ ہے نا۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، وہ باورچی سے پوچھو، بتائیں کہ کھانا بن گیا ہے۔ تو قرآن ٹیلی گرافک بک ہے، تو باورچی سے بھی پوچھ سکتے ہیں آپ اگر آپ کھانا پکانا جانتے، برابر نا؟ جی، تو قرآن کے اندر گائیڈ لائن دیے گئے۔ بیسٹ از قرآن اٹ سیلف، نمبر 2 صحیح حدیث۔ اینسلری بھی ہو سکتا ہے، مثال کے طور پہ آپ ایکسپرٹ سے پوچھ رہے، آپ سائنس کا پوچھ رہے۔ اگر آپ لغا سے کچھ ملتا ہے آپ کو، تو ایک ہوتا ہے کہ قرآن کی تفسیر تھرو قرآن، نمبر 1، ایک قرآن کی تفسیر تھرو حدیث، نمبر 2 قرآن کی تفسیر تھرو لغا بھی ہے۔ اگر آپ کو کچھ لغوی معنی ملتی ہے اور اگر وہ دوسرے کوئی قرآن کے آیت سے نہیں ٹکراتی ہے اور صحیح حدیث سے نہیں ٹکراتی، تو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ سمجھے؟ سمجھ رہے نا؟ جی، جی، کیونکہ کئی بار ایک عربی لفظ کے 3 معنی 4 معنی ہوتے ہیں، تو پہلے آپ کو تحقیق کرنے پڑے گا اس کے بارے میں قرآن میں اور کہاں لکھا گیا ہے، مل گیا حدیث سے مل گیا، پھر لغا دیکھو، اچھا یہ قرآن میں 4 معنی ہے، یہ 2 قرآن سے ملتے، حدیث سے ملتے، باقی 2 نہیں ملتے، باقی 2 کو نکال دو۔ آپ سمجھے؟ جی، لیکن اگر نہیں ٹکراتی ہے تو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر جی، نہیں، قرآن اور صحیح حدیث سے نہیں ٹکراتی ہے، جی، اگر آرڈر رہتا ہے، دیر از آرڈر، نمبر 1 از قرآن، پھر حدیث ہے، پھر بعد میں آپ کا لاجک ہے،
लॉजिक ऊपर नहीं आता है, लॉजिक नीचे, उर्फ है, कस्टम्स है। तो फिक के अंदर उसूल है, ये उसूल के डिफरेंस होने की वजह से थोड़ा इख्तिलाफ है, उसके ऊपर भी मैं डिटेल में जाऊंगा नहीं। जी लेकिन लुगा का इंपॉर्टेंस है, टॉप पे नहीं है, टॉप पे नहीं है, नीचे। आप समझे ना? जी जी अगर हदीस से साबित हो गया क्या ये कुरान के मानी ये है, तो हदीस है फाइनल, बट सही हदीस होना चाहिए। मिसाल के तौर पे सबसे पहली आयत जो नाजिल हुई, पहले दो आयत, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक, और इकरा की सूरा नंबर 96 वर्स 1 और 2, पढ़ो अल्लाह के नाम से जिसने पैदा किया एक खून के लोथड़े से, लीच। अभी साइंस आज कहती है खून के लोथड़े से तो इंसान बना ही नहीं, उसका मतलब कुरान में गलती है, नउज़-बिल्लाह, बराबर ना। और बहुत से लोग एतराज देते आपके पहली दो आयत में ही गलती है, क्योंकि पहले लोग समझते थे, ग्रीक लोग, कि इंसान खून के लोथड़े से बना है। अभी आप जब तहकीक करेंगे तो अलाका के मानी तीन होते हैं, खून का लोथड़ा, लीच, लोच जैसा, लीच लाइक सब्सटेंस, एंड समथिंग विच क्लिंग्स, तीन मानी होते हैं। खून का लोथड़ा, लीच लाइक सब्सटेंस, लीच को क्या बोलते हैं उर्दू में? लोच। लीच को क्या बोलते हैं उर्दू में? जोंक। जोंक, 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 जोंक। और तीसरा है समथिंग विच क्लिंग, जो लटकता है। तो कीथ मोर के पास जब गए थे और ये तीनों मानी दिखाए, कीथ मोर एक क्रिश्चियन था, 1991 में 1992 में गए थे उनके पास, वो दुनिया का बेस्ट एम्ब्रियोलॉजिस्ट था। लिखे के तर्जुमा, हमारी साइंस को पता ही नहीं कि एम्ब्रियो, एम्ब्रियो मतलब जब बच्चा माँ के पेट में जब शुरू में पैदा होता है उसे कहते हैं एम्ब्रियो। हमारी साइंस तो कहती नहीं कि वो जोंक के जैसा लगता है। वो माइक्रोस्कोप में गया, शॉक हो गया, अरे हाँ सही है भाई, ये जोंक लगता है। तो इसमें मानी कौन सी है? अभी अलका की क्या मानी है? जोंक। समझ गए? बाद में उससे पूछे बाकी के बारे में क्या है? नहीं भाई, बच्चा लटकता भी है, तो दोनों सही है। बच्चा जब मां के पेट में रहता है, वूम में रहता है, तो बच्चा लटकता है थ्रू द एम्बोलिकल कार्ड, अम्बोलिकल कॉर्ड के थ्रू लटकता है, बराबर, दोनों सही है। और रिसर्च करे पता चला कि दिखने के अंदर बच्चा शुरू में खून का लोथड़ा दिखता है, तो वो भी सही है, खून के लोथड़े से नहीं बना, लेकिन खून के लोथड़े जैसा लगता है। तो कुरान की जो आयत है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक, अलका के मानी खून का लोथड़ा, जोंक और लटकना, तीनों सही है। कोई भी हदीस से टकरा रहा नहीं, कोई भी तफसीर में लिखा नहीं, कोई भी तफसीर में लिखा नहीं कि ये लॉन्च के बारे में, जोक के बारे में। खून का लोथड़ा लिखा है, लेकिन वो गलत फहमी थी, क्योंकि खून के लोथड़े से बनता नहीं, खून के लोथड़े जैसे लगता है। आप समझ रहे ना? तो इस वक्त आप लुगा का इस्तेमाल करें, अच्छी बात है, लेकिन वो लुगा अगर कुरान की दूसरी आयत से टकराता है या हदीस से टकराता है तो उसको छोड़ देने का। आप समझ रहे ना? जी जी। तो लुगा की अपनी उसका दर्जा है, लेकिन नीचे। तो अगर आप उसूल को जाने, उसूल को जाने ने और अपने फतवे देने लगे तो हालत ही होगा। और उम्मत को अगर बेसिक नॉलेज है दीन की, कोई भी आलिम आपको कोई भी घुमाएगा नहीं आलिम। अगर आपको पता है दीन के बारे में, वल्लाही कोई भी आलिम घुमा नहीं सकता आपको। वो प्रॉब्लम है, हम दीन के बारे में जानते ही नहीं ना। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, अगर हिंदुस्तान में, हैदराबाद में गाड़ी पहली बार आई थी बहुत साल पहले, तो एक नवाब गाड़ी खरीदते, पहली बार गाड़ी आती, अमीर रहते, मिल जाती गाड़ी उनको, तो गाड़ी के साथ ड्राइवर भी आती, किसको चलाने आता ही नहीं, गाड़ी किसको चलाने आता ही नहीं ना, तो कंपनी उसको ड्राइवर भी देती है। तो नवाब साहब बोलते मेरी बीवी को शॉपिंग जाने के, गाड़ी को बाहर निकालो, तो ड्राइवर बोलता गाड़ी साहब गाड़ी खराब हो गई, अब भी सही करो। तो बोले सही करने के लिए 10 किलो घी चाहिए, 20 किलो राइस चाहिए, बासमती राइस, और 30 किलो शक्कर। तो नवाब साहब उसको 20 किलो घी देते,
30 किलो बासमती राइस और 30 किलो शक्कर देते और गाड़ी चलने लगती। मैं आपको पूछता हूं, आज आपका ड्राइवर बोला मुझे गाड़ी सही करने के लिए 20 किलो असल घी चाहिए, 30 किलो बासमती राइस चाहिए और 30 किलो शक्कर चाहिए, आप देंगे उसको? ऑफ कोर्स नॉट। क्या करेंगे? लात मार के भगाएंगे ना, क्योंकि आप गाड़ी के बारे में जानते हैं, जी आप दीन के बारे में नहीं जानते तो ये मुसलमान का जाल है। आप दीन के बारे में जान लेंगे तो कौन आपको घी नहीं पूछेगा। आप समझे ना? जी कल मेरे बेटे ने तकरीर की थी उर्दू में, क्या कुरान को समझ के पढ़ना जरूरी है? हो सकता है कि ये एग्जाम्पल उन्हें दिया होगा कल की तकरीर में, दिए ना? माशाल्लाह आप थे जी। तो वो प्रॉब्लम है। अगर कोई एकदम पेचीदा सवाल है फिक का, तो जाके पूछो। ये बेसिक क्या पूछने का, हमारा फर्ज है। अगर कोई फिक के बारे में तो जाओ मौलाना के पास, अच्छी बात है। ये बेसिक चीज के बारे में क्या, आप समझ रहे ना? जी। तो इफ यू नो द बेसिक नॉलेज को ना मैं घुमाएगा नहीं, तो कुरान को समझ के पढ़ो। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तकलीफ आती है नुज़ुल कुरान तो क्या आलिम से बात जरूरी है, लेकिन ये बेसिक किस तरीके से कुरान और हदीस पे अमल करना चाहिए, तो हर मुसलमान अगर सीखे, ये हमारे राह निजात की किताब है, तो इंशाअल्लाह हम इस दुनिया में सफल रहेंगे, आखिरत में भी। जज़ाकल्लाह।